स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮ ਅਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। अहमद शाह अब्दाली तो लैके हुण तक जदों भी देश के उपर या मनुखता के उपर कोई विपता आई तो सिख कौम सब तो पहला खड़ी नज़र आई। पर वड्डा दुखांत यह है कि जदों सिखां दे 99वें अंग दस्तार बारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ये पुछते हैं कि की सिखां लई दस्तार जरूरी है या फिर सिर्फ ये सिर ढकण लई कपड़ा है, तो समुची सिख कौम ये सोचण लई मजबूर हो जाती है कि जिस मुल्क लई असीं शहादतां दित्तियां, अपना खून डोलिया, इंसानी जिंदगी दे नाल नाल कदरां कीमतां भी बचाईयां, उस मुल्क दे विच साडी दस्तार दी जरूरत या महत्ता पूछी जा रही है। जे इन्नियां कुर्बानियां देण पिछों भी साडी दस्तार दी महत्ता तुहानूं समझ नहीं आई तो माफ़ करना ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ भी ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं समझते, ये कुछ लोग कहते हैं। सवाल ये भी उठता है कि जेकर एक जज साहब साडे संवैधानिक अधिकारां नूं नहीं जानते तो जज ही क्यों ने? ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? वैसे तो पूरी दुनिया नहीं तो घट्टो घट्ट भारत के बच्चे नूं पता है कि सिखां लई दस्तार की की महत्ता है, पर पता नहीं क्यों जज साहब नूं ये पता ना चल सकिया। दरअसल मुद्दा की ये भी दस दईए, साइकलिस्ट जगदीप सिंह पुरी वालों हैलमेट की थां ते सिख प्रतिभागियों नूं दस्तार पहनण लई छूट देण दी सुप्रीम कोर्ट दे विच अर्जी दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट वालों संबंधित धिर तो यह सवाल किया गया कि दस्तार सिख लई जरूरी है कि इसनूं रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस सवाल ने बहुत सारे होर सवालों नूं भी जन्म दिता। इसे ते करांगे विचार चर्चा। हरजीत सिंह ग्रेवाल साहब मौजूद ने, प्रधान ने पंजाब बीजेपी के, प्रभजोत सिंह जी कार्यकारी संपादक ने पीटीसी न्यूज़ के, गुरप्रीत सिंह राजू खन्ना साहब कोआर्डीनेटर ने, एक मुहिम इन्होंने दस्तार लहर चलाई हुई है उसके कोआर्डीनेटर ने, मनजिंदरपाल कौर जी मौजूद ने, कौमांतरी लीगल डायरैक्टर ने यूनाइटेड सिक्स के। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। एक वड्डा सवाल ये सीगा कि ये सवाल पैदा ही क्यों होया। मैं सब तो पहला मनजिंदरपाल कौर जी थोड़े तो ही सवाल पूछांगा। ये सवाल अपने आप दे विच ही दुख देण वाला, कष्ट देण वाला है कि सिखां लई पगड़ी जरूरी है या फिर एक कपड़ा या सिर ढकण दा एक साधन है। इस चीज़ नूं तुसीं किस तरह देखते हो कि असीं ये मन सकते हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के पढ़े लिखे जज साहबान नूं ये नहीं पता कि सिखां दी पग की अहमियत की है? हाँ जी, तुसी ठीक क्वेश्चन पूछा भी साडे एक्सपीरियंस विच दस्तार बारे जदों भी असी बाहरले देशां विच जूझदे हाँ, असी इंडिया दा एग्जाम्पल दिंदे हाँ भी इंडिया दा जिहड़ा एयर मार्शल अर्जन सिंह, जे सिंह जनरल ने, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति रह चुके ने, हाँ जी, भी वो सारे दस्तारधारी सन। सो एग्जाम्पल्स ही देईदा है। ये उल्ट पहली बारी इंडिया विच क्यों हो रहा है कि जिस देश विचों असीं एग्जाम्पल्स लेंदे हाँ उस देश दे सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न पाए ने भी ये सिख दी दस्तार की वो रिप्लेस कर सकीदी एक कपड़े नाल। उन्हां दा कहण दा मतलब जे मैं वेरवे नाल दस्सां क्योंकि साडे वकीलां ने दस्सिया सी की प्रोसीडिंग्स होए सन कि जज साहब पुछ रहे सन भी तुसीं जिहड़ा दस रहे हो भी दस्तार सजाउणी चाहीदी है, क्योंकि असीं बहुत दलीलां लिखियां सन पर असीं वेखने आ भी बिशन सिंह बेदी वर्गे नहीं सी सजा रहे ਜਦੋਂ क्रिकेट खेडदे सन ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੱਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਵਿਦ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੌਥ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਟਰੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੀਦਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 700 ਸਾਲ ਮੁਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਸਤਾਰ ਨੇ टालिया सी, जदों जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, बघेल सिंह ने दिल्ली विच राज कीता सी, भावें उन्होंने वापस राज दे दिता सी ते अज उसदा सबूत दरबार साहब दे परिक्रमा विच है जे सबूत देना होवे। सो दस्तार ते सिखां दा एक पछाण जां सिखां दा जिहड़ा लफ्ज़ है ना सिख ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। मैं सारी गल्लां नाल सहमत हाँ मनजिंदरपाल जी, पर गल लॉजिक की जो आ जाती है हुण जिस तरह तुसीं वो दस्सिया कि उन्होंने लॉजिक दिता कि जेकर बिशन सिंह बेदी या मिल्खा सिंह वर्गे खिडारी, कौमांतरी खिडारी इन्ने नेम फेम कमा सकते हैं दस्तार तो बिना, तो एक दस्तार वाले नूं जेकर पटका बन के अपनी खेड दे विच हिस्सा लैना पै जे तो उस दे विच गलत की है? फिर उत्थे असीं की जवाब देंगे? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ, ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਰਚ ਮੁਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ
ਇੱਕ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਕੇਸ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਖਣ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਅਪ ਟੂ ਏਸ਼ੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਫੈਕਟਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕਸਿੰਗ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕਸਰ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ ਵਿਮਨ ਬਾਕਸਰਸ ਹੈਡਗੇਅਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸਿੰਗ 'ਚੋਂ ਹੈਡਗੇਅਰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨ ਹੈਡਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੈਲਮਟ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਮਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੌਕਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਰਬਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੌਕਰ ਖੇਲਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੌਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਕੀ ਹੈ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉੱਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਏ.ਜੀ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏ.ਜੀ. ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਏ.ਜੀ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਜੀ. ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਏ.ਜੀ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ, ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਫਾਦਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਏ.ਜੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਏ.ਜੀ. ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ 1984 ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ, ਅਲੈਕਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ
ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਆ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਸਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਟਰਬਨ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਟਰਬਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਕਾ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ, ਜੋੜੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਕਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕੇਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕੇਸ ਇਸੇ ਲਈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਨੰਬਰ 3 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪਗੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਲੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੀਗਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਸੇ AIR ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਣੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਰਿਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਘੱਟ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ NDA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਖੁਦਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਜੱਜ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਯਕੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ? ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਖਤ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ब्रेक तो बाद दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साडी विचार चर्चा जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वालों जिहड़ा सवाल पूछा गया दस्तार संबंधी, उसते ना सिर्फ सिख भाईचारे नूं इतराज है बल्कि रोस भी है कि साडे मुल्क दे विच साडे तो ही साडी आइडेंटिटी बारे पूछा जा रहा है। एक वड्डा सवाल भी है। और एडवोकेट धारनी साहब साडे नाल जुड़ गए ने, एक नवे मेहमान। धारनी साहब, जो भी अदालत वालों फैसला लिया जाता है या टिप्पणी की जाती है उस ते कोई किंतु परंतु नहीं है, पर जदों तो अजिहे सवाल पूछे जाते हैं, अजिहियां गल्लां पिछले कुछ दिनों तो असीं लगातार देख रहे हैं कि कुछ जज साहबानां वालों अजिहियां टिप्पणियां भी कीतियां जांदियां ने, अजिहे फैसले भी दिते जाते हैं, जिस तो बाद हैरानगी भी हुंदी है कि अजिहा कोई जज साहबान किवें कर सकते हैं। इस मुद्दे दे विच ही देख लो, इस मामले च ही देख लो कि ये असीं मान सकते हैं कि एक जज साहब नूं जिहड़े भारत दे विच रहिंदे ने उन्हां नूं सिखां दी पगड़ी बारे ही नहीं पता, दस्तार बारे ही नहीं पता। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਆਰਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਯੋਗੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਫਰੀਕਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਗ ਲਾਓ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੇਫਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਸਦਾਮਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਦਾਮਾ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਦਾਮਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 18 ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਪਗੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ 1699 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਗੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਵੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ। ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਰ ਵਰਸਸ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ UK ਦੀ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ।
ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਇਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। एक जरूर है जिस तरह वीर जी ने कहा भी दुमाला जे ऐसा सजाया होवे वो तुहानू प्रोटेक्शन देगा, पर सिख दी दस्तार एक ताज है। ये एक सिर ढकन की गल नहीं है, एक ताज है। जे तुसी एक राजे नू कहो भी तू हुण रमाला बन के आ जा क्योंकि अज तेरी दस्तार नहीं असीं वेख सकते, सो वो राजा की कहेगा है ना भी मेरी दस्तार तो मेरा ताज है। सो इट्स नॉट अ सेफ्टी इशू। इसी तरह असीं सिडनी विच गए सां क्योंकि उत्थे भी पैडल साइकलिस्ट दी एग्जामिशन असीं जूझ रहे हाँ, ते वो जिहड़े गवर्नमेंट वालियां नाल असीं मिलणगे वो कहंदे सेफ्टी इशू है, सेफ्टी बहुत डेंजरस हो गई है, सिडनी दे रोड्स ते इन्ने लोग मर रहे ने। ते मैं क्या पर तुसी तो पाबंदी लाई हुई है, सो सिखां दी नंबर्स नहीं आ रहे तुहाडे डेथ रेट्स विच, सो तुसी सिखां नूं क्यों पाबंदी ला रहे हो? सो इट इज़ नॉट अ सेफ्टी इशू। ये सेफ्टी दी गल ही नहीं है, एक सिख दी ताज दी गल है। चलो ते तुहाडे एक होर गल तुहाडे तो पुछनी चाहना कि जिहड़े जज साहब ने ये सवाल पूछा, मैं दोवें चीज़ां तुहाडे तो पुछना चाहना कि उन्हां दी अणजाणता सी इस सवाल पिछे या तुहानूं कुछ होर नज़र आंदा? मैं पोलिटिकल कॉमेंट नहीं करना चाहती एज अ वकील। मैं सिर्फ कहांगी भी एक जज का हक हुंदा प्रश्न पुछण दा, बिकॉज दैट्स द एडवर्सरियल सिस्टम। पर जे उस जज नूं जुडिशियल नोटिस जिन्हों कहीदा है, एक हर एक जज नूं जुडिशियल नोटिस हुंदा है भी क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजबेथ है, उन दसना नहीं पैंदा भी क्वीन एलिजबेथ रानी है। उसी तरह पता होना चाहिए एक जज नूं भी जिनेऊ कौन पहनदा है, दस्तार कौन सजाउंदा है। जे उसनूं नहीं पता ते वो इस देश तो ने, इंडिया तो ने, वो हैरान की वाली उस कुर्सी ते बैठण दा वो हकदार भी हैं कि नहीं ने, ये भी एक वड्डा सवाल पैदा हुंदा। राजू खन्ना साहब, मैं जिहड़ा सवाल तुहाडे तो पहला पुछिया सीगा कि तुसीं जिवें थां-थां ते हुण कैंप लगा रहे हो, उस कैंप दे विच की सिर्फ सिख बच्चे या सिख नौजवान ही आंदे ने या कोई गैर सिख भी आंदा तो वो पगड़ी की अहमियत बारे जानना चाहता या वो चाहता है कि उहदे सिर ते भी पगड़ी बन्नी जाए? हरप्रीत जी, एक बड़ी खुशी की गल है कि जदों असीं मेरी दस्तार मेरी शान मुहिम शुरू की, सर सुखबीर सिंह बादल जी तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साहिब तो इसका शुरुआत की, तो उहदे विच बहुत ज़्यादा नौजवान 60% तो नौजवान अजिहे सी जो दस्तार सिखलाई कैंप दे विच आके दस्तार सिखलाई सिखना चाहते सीगे। वो पहला दस्तारां नहीं सजाउंदे सीगे। सो मैं समझदा कि सानू इस गल दी बहुत खुशी हुई कि वो सारे नौजवान ने आके सवेरे 9 बजे आए कि उन्होंने बकायदा पूनी करनी सीखी ते दस्तारां सजाउणियां सीखियां। ते मैं समझदा कि ये बहुत बड़ा एक वधिया रुझान आ साडे नौजवान पीढ़ी का। ते साडा मकसद भी यही है ते सुखबीर सिंह बादल का मकसद ये है कि जिहड़ी नौजवान पीढ़ी थोड़ा उन्हां दा रुझान घट गया सी, उन्होंने होर दस्तार की शान बढ़ाउण वास्ते असीं ये मुहिम शुरू की है, मेरी दस्तार मेरी शान। इन्हूं असीं डिस्ट्रिक्ट लैवल तो शुरू करके स्टेट लैवल ते लैके जाना, फिर देशां विदेशां दे विच लैके जाना। ते इहदे विच खास करके असीं ध्यान रखिया कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਸਕਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है प्रभजोत सिंह जी, मैं एक सवाल दो सवाल एक्चुअली थोड़े तो पूछना चाहना। एक तो इस फैसले के पिछे कुछ तरह ये भी मंदियां ने कि जे सवाल किया जा रहा है तो यह सवाल कल नूं इसका जवाब इस तरीके नाल भी बन सकता है कि एक शंगार का एक हिस्सा है सिखां दे लई या फिर एक आईडी दे प्रूफ वजों भी पगड़ी नूं देखा जा सकता है। हो सकता है कि इस तरह का भी जिहड़ा जवाब निकल के सामने आवे। पहली गल तो ये। दूजा सवाल, जिथे तक मैनूं याद है कि कैनेडा दे विच भी अजिहा कुछ होया सीगा दस्तार संबंधी, पार्लीमेंट दे विच शायद कुछ अजिहा होया सीगा जिस तो बाद एक लंबी जंग भी छिड़ी सी, जिस तो बाद ये प्रवान हो गया कि सिख जिहड़े पार्लीमेंट दे विच पग बन के जा सकते हैं। उस बारे भी थोड़ा जानना पाओ। हरप्रीत, मैं पहला तुहाडे दूजे सवाल का जवाब पहला दा। दुनिया विच जे पगड़ी दी ऑफिशियल रिकॉग्निशन हुई तो डेफिनेटली वो कैनेडा तो शुरू हुई। 1913 की वर्ल्ड वार 1 हुई, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਲੜੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਲੜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡੇਵਿਡ ਗ੍ਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਉਹਦੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TB ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਚਨਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕਿ 50 ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਚ ਲੜੇ। ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਲੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਅਫਰੀਕਨ ਲਾਈਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰੇ ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮਰੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1 ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਲਈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਰਬਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਗੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 93 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ MP ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਪਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਨਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਈਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਟ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈਡ ਗੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੈਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ RCMP ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ RCMP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹ 'ਚ ਹੈਲਮਟ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਕਲਾਵਟ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਮੇਟੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪਗੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਡ ਗੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਗੜੀ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਹੈਟ, ਇੱਕ ਕੈਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਗੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ SGPC ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨनीय ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਧਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹਾਂ। NDA ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇੱਕ ਹਊਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਖਿਲਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਟ ਜੱਜ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, 4 ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਵਿਦਿਅਕ ਜਥਾ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਦੇ 11 ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੂੜੇ ਤੇ ਰਮਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਪਟਕਾ ਬੰਨ ਕੇ ਖੇਡੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੰਨੇ ਨਾ ਬੰਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਗੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੂੰਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਦ ਰੋਜ਼ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਮਰਿਆਦਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? 23 ਤਰੀਕ 20 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਬਣ ਸਕੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਦੇਣਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਰਿਪਲੇਸਡ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।